everyone. In this class, I am going to explain about common emitter amplifier. Before going to the circuit of common emitter amplifier, let me remind you about the amplifier. What is amplifier? Amplifier is a circuit used to increase the amplitude of a signal. Generally for a signal, amplitude is considered as strength of the signal. So amplifier is used to increase the strength of the signal. Okay. Now, when the transistor acts as amplifier? Yes, one it acts as amplifier, one it is an active region. Okay. Yes. So what is active region? Active region is nothing but the input must be in forward bias, means the input junction must be in forward bias and output junction must be in reverse bias. What are these junctions? You know about the junctions of the BJT. How is BJT? Yes, just ఒకసారి నేను డ్రా చేస్తాను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఒకసారి గుర్తు చేస్తాను మీకు. How is BJT? Yes, it is the BJT. Yes, it consists of emitter, base, collector. Always this emitter base junction must be in forward bias because this is junction. If it is a PNP transistor, this is PNP. Or NPN, it is NPN. So this is one junction, one PN junction, and this is another junction. This junction is called input junction and this junction is called output junction. So always input junction is in forward bias and this must be in reverse bias. Then only your BJT acts as amplifier. Okay. Now I'll draw the circuit of CE amplifier, common emitter amplifier. Yes, we have all the amplifiers, common base, common emitter, common collector. But common emitter amplifier can do more amplification than other two amplifiers. Okay, that is the reason. Yes, in all applications, especially in public address system, in communication systems, yes, the one and only amplifier used is common emitter amplifier. Okay, so now I will draw the common emitter amplifier circuit. Yes, chala basic level of amplifier circuit ni draw chestunanu because I am teaching this by keeping in mind the basic electronics engineering subject. Okay, and basic electronics engineering subject అనేది బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్స్ కు ఉంటుంది, వాళ్ళకి చాలా లో లెవెల్ లో ఉంటుంది కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా. అందుకని నేను కూడా చాలా బేసిక్ కామన్ ఎమిటర్ యాంప్లిఫైయర్ సర్క్యూట్ తీసుకుని స్టడీ చేస్తాను. Yes, this is the common emitter amplifier circuit. Yes, why it is common emitter amplifier circuit? Because here this is emitter, emitter is grounded, the base input is connected, and in the collector we are taking output. Emitter is common to both input and output. That is the reason it is called common emitter amplifier circuit. Okay, yes, it is basic circuit anamata. చాలా అడ్వాన్స్ సర్క్యూట్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా బయాసింగ్ టెక్నిక్ యూజ్ చేసి, పొటెన్షియల్ డివైడర్ బయాసింగ్ యూజ్ చేసి big circuits ఉన్నాయి. But for you this circuit is enough. Okay, so now I'll explain is how the CE amplifier amplify the signal. అంటే మీరు ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఇస్తుంటే ఇక్కడికి వచ్చే అవుట్పుట్ ఎలా amplified అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది, అసలు ఏంటి ఇక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్ చూద్దాం. ఓకేనా? yes, now when you apply VS, what is this VS? a small amplitude signal. ఎలా ఉంటుంది స్మాల్ యాంప్లిట్యూడ్ అంటే? ఇలా ఉంటుంది సిగ్నల్, స్మాల్ యాంప్లిట్యూడ్ సిగ్నల్ అంటే VS అంటే. Okay na? So when you apply VS, ఏమవుతుంది ట్రాన్సిస్టర్? This is BJT. What type of transistor it is? NPN. Base is P type. మీరు ఇక్కడ ఇచ్చే ఇన్పుట్ సిగ్నల్ కూడా ఎలా ఇస్తున్నారు? ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి బేస్ P type కాబట్టి ఈ రెండు ఏమైపోతున్నట్లు మీకు అక్కడ ఫార్వర్డ్ బయాస్ అయిపోతున్నట్లు. ఓకేనా? సో whenever you apply VS, ఓకే, ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ? ఎస్, ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే ఇది మీరు ఇస్తున్న సప్లై అంటే ఏసీ సప్లై, మనం ఒక ఫంక్షన్ జనరేటర్ తో ఇన్పుట్ ఇచ్చేస్తాం. వెన్ యూ అప్లై ఎ సిగ్నల్ లైక్ బియర్స్, ఇక్కడ బేస్ టు ఎమిటర్ మీకు ఒక ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఒకటి ఉంటుంది, లెట్ బి ఆర్ఐ. ఒక ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అది మీకు కనిపించదు లోపల. బిట్వీన్ ద బేస్ అండ్ ఎమిటర్ దర్ ఎగ్జిస్ట్ వన్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్. మీకు నేను డయోడ్ రెసిస్టెన్స్ చెప్పాను కదా, when the diode is in forward bias, it has some small resistance. అలానే ఇక్కడ కూడా yes, base and emitter, ఇది P type, ఇది N type, ఒక PN diode. ఆ PN diode ఏ bias లో ఉంది? forward bias. So it has some resistance. I'm calling it as RI. Fine. Yes, across RI, yes, ఈ RI కి across గా ఒక వోల్టేజ్ ఉంటుంది, let it be VI. Fine. What is this VI?
Can I say VI is equal to VS? Yes, definitely. కానీ మనం నొటేషన్ కోసం యాంప్లిఫైయర్ ఎగ్జాక్ట్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఎగ్జాక్ట్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అని తీసుకోవాలి కాబట్టి విఎస్ అనేది మనం ఎక్స్టర్నల్ గా ఫంక్షన్ జనరేటర్ నుండి అప్లై చేసే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా దాన్ని కన్సిడర్ చేయకుండా మనం ఎగ్జాక్ట్ గా ట్రాన్సిస్టర్ కి అప్లై అవుతున్న ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ విఐ అని తీసుకుంటాం. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఇస్ విఐ? ఇట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఆర్ఐ, అంతే కదా. మరి వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద ఆర్ఐ కావాలంటే ఆర్ఐ లోకి వెళ్ళే కరెంట్ కావాలి. ఏం కరెంట్ వెళ్తుంది ఆర్ఐ లోకి? ఎక్కడ కనెక్ట్ చేసాం? ఈ విఎస్ బేస్ దగ్గర కదా. Is whenever you apply a voltage at base, what will happen? The base current starts. Okay, so ఇక్కడ మీకు ఒక బేస్ కరెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ బేస్ కరెంట్ ఏమైపోతుంది? RI లోకి వెళ్ళిపోతుంటుంది. So across RI you'll get one voltage. That is nothing but your VI. What is that? IB into RI. అంతే కదా. సో ఇప్పుడు చూద్దాం జాగ్రత్తగా. ఎస్, మీరు చాలా స్మాల్ సిగ్నల్ అప్లై చేశారు. మన పర్పస్ ఏంటి? ఇది ఒక యాంప్లిఫైయర్ లాగా ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అని మనం తెలుసుకోవడం ఒక పర్పస్. సో అందుకని విఎస్ చాలా స్మాల్ సిగ్నల్ మీరు అప్లై చేశారు. ఓకే, ఎస్, ఫర్ దట్ యూ గాట్ ఎ విఐ. వాట్ ఇస్ విఐ? వోల్టేజ్ యాక్చువల్లీ అప్లై టు ద బేస్ ఆఫ్ యువర్ ట్రాన్సిస్టర్ ఆర్ బిట్వీన్ ద బేస్ అండ్ ఎమిటర్ ఆఫ్ యువర్ ట్రాన్సిస్టర్. ఓకే, ఎస్, అదెంత? విఐ ఈక్వల్ టు ఐబి ఇంటూ ఆర్ఐ. ఎంత వాల్యూ ఉంటుంది ఇది? విఎస్ తక్కువ ఇచ్చారు కాబట్టి విఐ కూడా తక్కువే. దాన్ని ఇంకొకలా కూడా చెప్పొచ్చు తక్కువ అని. ఎలా అంటే, వాట్ ఇస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ఐబి? ఆల్వేస్ ఐబి ఇస్ ఇన్ మైక్రో ఆంపియర్స్. అని తెలిసింది, ఐబి ఇస్ ఇన్ మైక్రో ఆంపియర్స్. తర్వాత ఆర్ఐ అంటే ఎవరు? ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ యువర్ ట్రాన్సిస్టర్. ఇన్పుట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? బేస్ అండ్ ఎమిటర్ సర్క్యూట్ వచ్చి ఇన్పుట్. బేస్ అండ్ ఎమిటర్ ఏ బయాస్ లో ఉంది? ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో. ఫార్వర్డ్ బయాస్ కున్న రెసిస్టెన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఓమ్స్. మరి ఇక్కడ ఐబి ఏమో మైక్రో ఆంపియర్స్ లో ఉంది, ఆర్ఐ ఏమో ఓమ్స్ లో ఉంది. ఇక ఇమాజిన్ దిస్ వోల్టేజ్ ఏమవుతుంది? ఎంత స్మాల్? మైక్రో ఆంపియర్ ఇంటూ ఓమ్ అంటే కెన్ ఐ రైట్ ఇట్ యాస్ మైక్రో ఓమ్స్? డెఫినెట్లీ, బికాస్ amp into ohm is voltage and this micro remains. So this is very, very small. So we got that input voltage is very, very small. That is our conclusion. And ఇలా చేసైనా చెప్పాలి, లేదా మీరు ఆల్రెడీ అప్లై చేస్తున్న వోల్టేజ్ చాలా తక్కువ. సో నా ఇప్పుడు విఎస్ షేప్ ఇది కదా, మరి ఐబి షేప్ ఏంటి ఇక్కడ? విఎస్ వల్ల మనకి వచ్చింది ఏంటి? ఏం జరిగింది? విఎస్ ఇచ్చిన వెంటనే ట్రాన్సిస్టర్ కండక్ట్ అయిపోయి మీకు ఐబి ఒకటి వచ్చింది. వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ ఐబి? ఎస్, ఐబి షేప్ ఏంటమ్మా? ఐబి షేప్ ఎలా ఉంటుంది? సేమ్ కదా, సేమ్ షేప్ కదా ఐబి షేప్ కూడా, మీరు విఎస్ అప్లై చేయడం వల్ల. ఓకే, ఇక్కడ మీకు విసిసి కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ ఫర్ బయాసింగ్, టు కీప్ ద ట్రాన్సిస్టర్ ఇన్ యాక్టివ్ రీజియన్. ఇక్కడ చెప్పాను కదా నేను, ట్రాన్సిస్టర్ యాక్టివ్ రీజియన్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇట్ యాక్ట్స్ యాస్ యాంప్లిఫైయర్ అని. ఆ యాక్టివ్ రీజియన్ లో పెట్టేది ఎవరు అని అంటే విసిసి. పెట్టాక మీరు ఇక్కడ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఇవ్వాలి. ఓకేనా? ఎస్, ఇప్పుడు ఎస్ ఐబి షేప్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ట్రాన్సిస్టర్ కండక్ట్ అయిపోయింది కదా. సో ఐబి అనేది మీకు ఇప్పుడు ఇన్పుట్ కరెంట్. సో ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అయిపోయింది కాబట్టి మీకు అవుట్పుట్ లో కూడా ఒక కరెంట్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఈ యాక్షన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఎస్, ఇక్కడ ఎమిటర్ క్యారియర్స్ రిపెల్ అయిపోవటం, ఇక్కడ రికాంబినేషన్ అవటం, మిగతా క్యారియర్స్ ఇక్కడికి రావడం, ఇక్కడ కలెక్టర్ కరెంట్ జనరేట్ అవడం, అదంతా తెలుసు కదా. నౌ దట్ ఇస్ కలెక్టర్ కరెంట్. అవేస్ ద కలెక్టర్ కరెంట్? దిస్ ఇస్ యువర్ కలెక్టర్ కరెంట్. ఫైన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు కలెక్టర్ కరెంట్ ఇలా కలెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నప్పుడు వాట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్? ఇప్పుడు చూడండి, ఎమిటర్ కరెంట్ ఇలా బయటకు ఉంది కాబట్టి డైరెక్షన్, అప్పుడు బేస్ కరెంట్ అండ్ కలెక్టర్ కరెంట్ ట్రాన్సిస్టర్ లోపలికి ఉండాలి. ఈ నోటేషన్ అంతా ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ వీడియోస్. పిఎన్పి అండ్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఆపరేషన్స్ దగ్గర నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఒకసారి చూడండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఐసీ ఏమైపోతుంది? ఆర్సీలోకి ఫ్లో అవుతుంది. ఫైన్. ఇప్పుడు నాకేం కావాలి? V0 ఎక్స్ప్రెషన్ కావాలి. ఏంటి V0 ఎక్స్ప్రెషన్? ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే జస్ట్ ఈ పాత్ మొత్తానికి ఐ విల్ అప్లై KVL. ఒక విసిసి ఉంది, ఆర్సీకి అక్రాస్ గా ఒక డ్రాప్ ఉంది ఐసీఆర్సీ, అండ్ ఇక్కడ వచ్చి V0 ఉంది. Now I can write V0 as yes VCC minus ICRC. Okay na? Now ఇప్పుడు V0 amplified output. ఇది మన కాన్సెప్ట్. ఎలా అది amplified output? Now I'll explain. Yes. What is VCC? VCC is it is not AC, it is DC. DC అంటే ఎలా ఉంటుందమ్మా? DC అంటే జస్ట్ ఇలా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ లాగా ఉంటుంది DC అంటే.
దిస్ ఇస్ DC. వాట్ ఈస్ VCC మైనస్ ICRC? షేప్ ఎట్లుంటుంది, దాని వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది ఇది చూద్దాం. ఇప్పుడు ఈ VCC అనేది నో షేప్, ఇట్స్ అ స్ట్రైట్ లైన్. ఇప్పుడు మనం ఈ మైనస్ ICRC గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో ఈ IC ఎక్కడ నుండి వచ్చింది? IB వల్ల వచ్చింది. వాట్ ఈస్ IC? IC ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా IB కదా. బీటా రేంజ్ ఎంత గుర్తుందా? 50 to 500. అంటే IB మైక్రో యాంపియర్స్ లో ఉన్న IC ఏమైపోతుంది? మిల్లీ యాంపియర్స్ లో వచ్చేస్తుంది. సో IC వాల్యూ ఈజ్ వెరీ వెరీ హై. ఓకే, నా ఈ IC షేప్ ఏంటి మరి? వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్? బీటా IB. మరి IB షేప్ ఏమో ఇదన్నారు కదా, మరి IC షేప్ ఏంటి? సేమ్, బికాస్ బీటా ఇస్ అ కాన్స్టెంట్ whose range is, what is the range of beta? Range is 50 to 500. Okay, it's a constant, it has no shape. So what is the shape of IC? Same as IB, but IC చాలా ఎక్కువ. ఎందుకంటే IB బీటాతో మల్టిప్లై అయిపోయాక వచ్చింది కాబట్టి IC దాని వాల్యూ చాలా ఎక్కువ. సో ఎలా ఉంటుంది దాని షేప్? IC షేప్ చూడండి, ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నాను నేను. This is the shape of IC. Fine. ఓకేనా? ఎస్. ఇప్పుడు మనకి కావాల్సింది ఏంటి? ఇది ఎలా ఉంది మొత్తం గురించి కావాలి. ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన నెక్స్ట్ ఏంటి? ICRC. ఇప్పుడు RC గురించి మాట్లాడుకుందాం. వాట్ ఈస్ RC? కలెక్టర్ రెసిస్టెన్స్. మనకు తెలుసు ఆల్వేస్ కలెక్టర్ బేస్డ్ జంక్షన్ ఈస్ అండ్ రివర్స్ బయాస్. సో రివర్స్ బయాస్ అంటే అక్కడ ఎంత రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది? రివర్స్ బయాస్ లో కరెంట్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ ఒక్కటే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఓన్లీ రివర్స్ బయాస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే. సో ద రెసిస్టెన్స్ ఇస్ వెరీ హై. సో ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్న రెసిస్టెన్స్ అయినా అంటే ఇంటర్నల్ గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్న రెసిస్టెన్స్ ద కలెక్టర్ ఇస్ హై, ఆర్ మీరు ఏదైనా రెసిస్టెన్స్ కనెక్ట్ చేసినా ఎక్స్టర్నల్ గా ఇలా కనెక్ట్ చేసినా దాని వాల్యూ హై వాల్యూనే తీసుకోవాలి. ఓకేనా? సో RC జనరల్ గా మన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసేటప్పుడు మనం తీసుకునే వాల్యూ 2K కానీ 4K కానీ 10K కానీ అలా తీసుకుంటాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు RC ఎంత ఉంది? 10K. ఎస్. ఇప్పుడు ICRC ఏమవుతుంది నాకు మరి? సో IC ఏమో మిల్లీ యాంపియర్స్ లో ఉంది, ఇదేమో ఎస్ 10K అలా ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా తీసుకుంటే. వాట్ అబౌట్ దిస్ ICRC? ఇట్ ఇస్ ఇన్ వోల్ట్స్. ఆబ్వియస్లీ వోల్ట్స్. ఈ మిల్లీ ఈ K క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. 10 కిలో ఓమ్ ఇది మిల్లీ K క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఎస్ టోటల్ గా చూడండి ఏమవుతుంది? యాంపియర్ ఇంటూ ఓమ్ వోల్ట్స్ 10 ఓమ్స్ వరకు వస్తుంది నాకు ఇక్కడ. జస్ట్ నేను తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ కి 10 ఓమ్స్. అవునా? వాట్ ఇస్ దిస్? ICRC వాల్యూ. మరి ICRC షేప్ ఎలా ఉంటుంది? జాగ్రత్తగా 1 by 1 చూస్తూ ఉండండి. ఇది కదా ICRC షేప్, అంతే కదా? బికాస్ RC ఇస్ అ కాన్స్టెంట్. కాన్స్టెంట్ టైమ్స్ IC మల్టిప్లై అవుతుంది, సో ఆంప్లిట్యూడ్ పెరిగిపోతుంది. దట్ ఈస్ ICRC. అయితే మనకి ఇక్కడ ఉన్నది మైనస్ ICRC. మరి మైనస్ ICRC ఎలా ఉంటుంది? సేమ్ ఇలానే ఉంటుంది, బట్ నెగిటివ్. ఇక్కడ చూడండి 0 దగ్గర నుండి స్టార్ట్ అయింది కదా సిగ్నల్. సో మనకి ఇప్పుడు వచ్చే సిగ్నల్ ఏమైపోతుంది? మైనస్ ICRC అనుకోండి. ఏమైపోతుంది సిగ్నల్? ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి సిగ్నల్, ఇలా వస్తుంది సిగ్నల్. ఫైన్. ఇప్పుడు అసలు వస్తున్న అవుట్పుట్ ఏంటి? VCC మైనస్ ICRC. అది మన అవుట్పుట్ వోల్టేజ్. అయితే ఇక్కడ మీరు గమనించాలి, దీనిలో VCC ఎవరమా? DC, ICRC మాత్రమే AC. సో మరి ఇప్పుడు VCC మైనస్ ICRC కదా, ఆ సిగ్నల్ ఎట్లా ఉంటుంది? ఇప్పుడు ఇది కదా మైనస్ ICRC సిగ్నల్, దీనికి ఇలా ఒక ప్లస్ VCCని యాడ్ చేస్తే DC సిగ్నలే కదా అయింది. ఇది 0 కదా, మీ సిగ్నల్ ఏమవుతుంది? ఈ సిగ్నల్ ప్లస్ VCC యాడ్ చేశారు కాబట్టి ఈ సిగ్నల్ ఏమైపోతుంది? పైకి మూవ్ అవుతుంది. మీరు ఎంత ప్లస్ VCC యాడ్ చేశారో అంత యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇది ఎలా ఉంది? 0 లైన్ కి పైన కింద ఈక్వల్ ఉంది కదా. ఎప్పుడు మీరు VCC ఎంత యాడ్ చేస్తారో అంత ఈ సిగ్నల్ టోటల్ గా పైకి వెళ్తుంది. సపోజ్ ఒక మాట అనుకుందాం, ఇప్పుడు 10 వోల్ట్స్ కదా, అంటే ఇక్కడ నాకు ఎంత అవుతుంది? 5 ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక -5, మొత్తం కలిపి 10 కదా. ఇప్పుడు నేను
VCC ఒక 10 volts అప్లై చేస్తే ఇది రిఫరెన్స్ గా పెట్టుకొని 10 volts పైకి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు ఇది పైకి మూవ్ అవుతుంది. ఇది రిఫరెన్స్ గా లాస్ట్ ఈ లెవెల్ రిఫరెన్స్ గా పెట్టుకొని అంటే సిగ్నల్ ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది అని. ఓకే, ఎస్. అంటే ఏం జరిగిందో తెలుసా? సిగ్నల్ మిస్ అయిందా మనకి? నో, జస్ట్ ఇది ఏమైంది, షిఫ్ట్ అయింది. దట్స్ ఆల్. సిగ్నల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంది, జస్ట్ పైకి షిఫ్ట్ అయింది అంతే. ఓకే, మీరు ఏదన్నా ఫ్యూచర్ లో అంటే ఎక్కడ వింటారు అక్కడక్కడ క్లాంపర్ సర్క్యూట్స్ అని, అవి యూజ్ చేసి ఆ అన్నెసరీ డీసీని కూడా మీరు తీసేయచ్చు కావాలంటే. బట్ మనకి ఇక్కడ అంత అవసరం లేదు. ఫైన్. సో సిగ్నల్ ఇదే, బట్ పైకి మూవ్ అయిపోయి ఉంటుంది అంతే, ఇంకేం లేదు. దట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ VCC. సో ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఇప్పుడు ఇది యాంప్లిఫైయర్ లాగా యాక్ట్ చేసిందా లేదా, యాంప్లిఫైడ్ అవుట్పుట్ వచ్చిందా లేదా, చాలా జాగ్రత్తగా చెక్ చేయాలి మీరు. ఎస్, వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్? See Emma? This is the input. What is your output? So this is your output. ఎంత చిన్న సిగ్నల్ ఇచ్చారు, మీకు ఎంత పెద్ద సిగ్నల్ వచ్చింది చూసారా? VCC వల్ల పైకో కిందకు షిఫ్ట్ అవటం తప్పితే ఆంప్లిట్యూడ్ ఎలాంటి చేంజ్ ఏమన్నా ఉంటుందా? ఉండదు. సో అంటే మీరు ఒక చిన్న సిగ్నల్ ఇస్తే మీకు వచ్చింది చూడండి ఎంత పెద్ద సిగ్నల్ వచ్చిందో. అంటే ఈ సర్క్యూట్ ఎలా వర్క్ చేసినట్లు, యాంప్లిఫైయర్ లాగా వర్క్ చేసినట్లు. ఓకేనా? సో ఇన్ దిస్ వే యువర్ CA యాంప్లిఫైయర్ గివ్స్ ఇంక్రీస్డ్ యాంప్లిట్యూడ్ సిగ్నల్. ఫైన్, అర్థమైందా? రిపీటెడ్ గా వినాలి. ఇంకొకసారి వినండి వీడియో. అయితే ఇక్కడ ఇంకొక వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కూడా చెప్తాను. యాంప్లిఫికేషన్ అయితే ప్రూవ్ అయింది కదా, ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ సిగ్నల్ చూడండి ఎలా ఉందో, ఎలా స్టార్ట్ అయింది, 0 దగ్గర నుండి స్టార్ట్ అయ్యి ఫాస్ట్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ వచ్చింది ఇన్పుట్ లో. అవునా? IBRI కూడా ఇదే షేప్ కదా ఉండేది, బికాస్ IB ఈస్ హావింగ్ సేమ్ షేప్, సో IBRI షేప్ కూడా అదే. సో ఫస్ట్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ వచ్చింది, తర్వాత నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్. బట్ అవుట్పుట్ లో చూస్తే ఏం జరిగిందంటే ఫస్ట్ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్, తర్వాత పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్. ఎందుకు వచ్చింది అది? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మైనస్. ఓకేనా? అంటే CA యాంప్లిఫైయర్ యాంప్లిఫికేషన్ తో పాటు మనకి ఇంకొకటి కూడా ఇచ్చింది. ఏంటి అనంటే ఎస్ 180 degrees ఫేస్ షిఫ్ట్. 180 degrees ఫేస్ షిఫ్ట్ కూడా ఇచ్చింది CA యాంప్లిఫైయర్. దిస్ పాయింట్ ఇస్ హ్యావింగ్ మెనీ అప్లికేషన్స్. ఈ 180 degrees ఫేస్ షిఫ్ట్ అన్న కాన్సెప్ట్ CA యాంప్లిఫైయర్ కి లేకపోతే ఫ్యూచర్ లో మీరు వింటారు అప్పుడు ఎప్పుడన్నా ఒకసారి ఆసిలేటర్స్ అనే సర్క్యూట్స్ ఉండేవి కావు ఈ 180 degrees ఫేజ్ షిఫ్ట్ లేకపోతే. సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ CA యాంప్లిఫైయర్. ఎక్కడ చూసుకున్నా CA యాంప్లిఫైయర్ అనేది చాలా అంటే ఒక డామినేటింగ్ యాంప్లిఫైయర్ అన్నమాట. దానికి అన్ని ఫీచర్స్ మంచిగానే ఉంటాయి. గెయిన్ ఎక్కువ ఇస్తుంది అండ్ ఇట్ ఇస్ ప్రొవైడింగ్ 180 degrees ఫేజ్ షిఫ్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద CA యాంప్లిఫైయర్ సర్క్యూట్. సో నా CA యాంప్లిఫైయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ గురించి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చేస్తాను. ఓకేనా? సో వాట్ ఇస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్, హౌ టు డ్రా ద ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్, అండ్ అక్కడక్కడ మీరు చూసుంటారు CA యాంప్లిఫైయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ ఇలా చూస్తారు మీరు. CA యాంప్లిఫైయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ కదా, ఇదేమో ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ఇదేమో గెయిన్ అని. ఓకే, ఎందుకు ఈ CA యాంప్లిఫైయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ ఇలా వస్తుంది, అసలు రీజన్ ఏంటి, దీన్ని ఎలా డ్రా చేయాలి? Yes, I'll explain all these things in the next video. So repeated గా వినండి. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మళ్ళీ తిరిగి అడగండి. ఇలా అడిగారు ఒక 2-3 మెంబర్స్ CA యాంప్లిఫైర్ చేయండి మ్యామ్ అని. అలా మీకు ఏ టాపిక్ డౌట్ ఉన్నా సరే చెప్తే నాకు డెఫినెట్లీ I'll do it. Okay, so in the next video I'll cover this frequency response. Thank you very much. Thank you for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and subscribe.